ऑनलाइन पाठचक्र जोग देथिबा सब अपा भाई को मोर प्रणाम जनाउछि। मां को पाद पद्म रे भक्ति नवेद्य अर्पण करुछि। मां 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 प्रभु तुम निराजना पाई मुझे दीवानिसी अच्छी चाही। प्रभु तुम निराजना पाई मुझे दीवानिसी अच्छी चाही। मो मन मंदिरे अगुर धूपरे मो मन मंदिरे अगुर धूपरे आरती अच्छी मुथोए आ प्रभु तुम निराजना पाए मुझे दीवानिसी अच्छी चाहे। प्रभु तुम निराजना पाए मुझे दीवानिसी अच्छी चाहे। जोई जाई है ना मोली मालतीरे गुंथी चिमु हरटी सौरागे साजाई पूजा नैवेद्य तुम पथ चाहे रहे। जीवन सलिता जलाइछि प्रभु जीवन सलिता जलाइछि प्रभु तुम्हारे आशीर्वादे प्रभु तुम निराजना पाए मुझे दीवानिसी अच्छी चाहे। प्रभु तुम निराजना पाए मुझे दीवानिसी अच्छी चाहे। मोर बोली के भाभी नहीं प्रभु सबु तुम प्रीति दान तुम सारा सागर बेलारे काटुअछि मुझे दीना। मोर बोली किछि भाभी नहीं प्रभु सबु तुम प्रीति दान तुम सारा सागर बेलारे काटुअछि मुझे दीना। हृदय पसरारी सत्य प्रेम स्नेह हृदय पसरारी सत्य प्रेम स्नेह झरण दिया झराई प्रभु तुम निराजना पाए मुझे दीवानिसी अच्छी चाहे। प्रभु तुम निराजना पाए मुझे दीवानिसी अच्छी चाहे। मो मन मंदिरे
प्रभु तुम निराजना पाए मुझे दीवानिसी अच्छी चाही प्रभु तुम निराजना पाए मुझे दीवानिसी अच्छी चाही मुझे दीवानिसी अच्छी चाही माँ माँ माँ। धन्यवाद अपा सुंदर भावपूर्ण प्रार्थना टी माँ प्रभु चरण में निवेदन कर आलोचनार कार्यक्रम को आस आज आलोचना अच्छी सत्प्रेमी लिखित चेतनार अभियात्रा यही पुस्तक टी स्वाध्याय और आलोचना आम अति प्रिय सम्मानर विधान भाई भाई आम गहन उपस्थित रही भाई को अनुरोध करवा भाई स्वाध्याय और आलोचना को आसतु भाई नमस्कार। परम करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज अपराह्नर श्री अरविंद महिला पाठ्यक्रम मार्साघाई ब्लॉक कार्य अनुष्ठित ही चलती ए कार्यक्रम जोग देइतिबा सबु मातृप्रेमी भाई भौणी मानू मु सश्रद्ध प्रणाम जनाऊँगी ता सहित जो माने ए कार्यक्रम रे भाग नहीं सुधांशु अपा तृप्ति अपा से कृतज्ञता जनाऊँगी। आमे आलोचना करुचे चेतनार अभियात्रा जहाँ सत्प्रेम को द्वारा लिखित एवं सत्प्रेम मां जो मां सहित व्यक्तिगत हर जो आलाप सब कथन से सब अच्छी तेरे ये आलोचना को जीवा पूर्व गोटे कथा कविता गोटे पढ़ी कवितार शीर्षक हूँ फेरी पार कोलाहल नीरवता को दोहलाई दिए कोलाहल नीरवता को दोहलाई दिए नीरवता आत्मा को हलचल कर कोलाहल नीरवता को दोहलाई दिए नीरवता आत्मा को हलचल कर मृत्यु मृत्यु जीवन को अनेक कथा नीरव कहे जीवन ता कथा शुणी न शुणिबार बाहाना देखाए अहंकार सिंहासन रे बसी निजर प्रकृत परिचय से भूली जाए जय करिवार निशा ताकू एमिति अंध गली को नहीं जाए जोठी से तार असल रास्ता भूली जाए भूल रास्तार से आगू चले जिते बड़े से जाने से निजर ठिकना भूली जाइए से पछक फेर को जिते चाहिए भी आउ पछक फेरी पारे ना कारण से को अंधार आसी सारी थाए रास्ता घाट किसी देखी पारे ना बहुत विलंब से जानिला जे से भूल बाटे आसी अंधार आसवा आगु जे जानी पारिला से ही पछक फेरी पारिबो अंधार आसवा आगु जे जानी पारला से ही पछक फेरी पारिबो तेणु पछक फेरिवार मुख्य बाट होउची आमे जदि आम बाबद सचेतन हवा ये सचेतन सी करेंगे जी आमर दिशारी जी आमर गुरु सी आमको मन पकई दियंती समय पाखे आसला आउ कि समय पर अंधार आसीज तू बेगी बेगी निज प्रस्तुत करेंदे अंत पक्षे जो फुल रास्ता दे चली आसु तू ठीक रास्ता को जा
ତାହା ହିଁ ସାଧନା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ ପିତା କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବାବଦରେ କେମିତି ଅବଗତ ସେ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଲା ଓଲଟା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଲେ, 14 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଥିଲା 20 ବର୍ଷ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ସେ ଯୋଉ 14 ବର୍ଷ ବିତେଇଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ମିଳିଲା? ଏକଥା ସତ ଯେ ସବୁ କିଛି ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯିବା ପରେ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରୁହେ ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଶିକ୍ଷା। ସବୁ କିଛି ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯିବା ପରେ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଯାଏ ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଶିକ୍ଷା। ତେବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେଠାକାର ଅସଂଖ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଥିଏଟର ସ୍ଥିତି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ ନା, ସେ ସ୍ମୃତି ଆମ ପାଖରେ ରହେ ନା। ତତ୍ତ୍ୱ ସେଠାରେ ଆମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ ତାହାକୁ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଯୋଉ ତୀବ୍ର ଆଗ୍ରହ ହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ନିହିତ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାସୀ ଅତ୍ୟଧିକ ବୁଦ୍ଧିମତା ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ହରେଇ ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଜୀବନକୁ ମିଳେଇ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଆଗ୍ରହ ତାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ନିମ୍ନ ବିତ୍ତର ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ନିମ୍ନ ବିତ୍ତ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ କୁହନ୍ତି, ନିମ୍ନ ବିତ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ, ତେଣୁ ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ବିତ୍ତର ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଯେ ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ବିତ୍ତର ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିହିତ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ମିହମାନ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କର୍ମ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପୃଥିବୀରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଆମେମାନେ କରିବା ଉଚିତ, ସର୍ବୋପରି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ବି କଣ? ଭାରତରେ ପାଦ ଦେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତମ ଯୌଗିକ ଉପଲବ୍ଧିର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରୁଥିଲା। ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମ ସମସ୍ୟା, ମୋର ନିଜର ମନେ ଅଛି, କିଏ ସତ୍ପ୍ରେମ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ନିଜର ମନେ ଅଛି ଏକଦା ମୁଁ ହିମାଳୟର ଜଣେ ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଗୁଡ଼ିଏ ବିତେଇଥିଲି। ପାଇନି ଆଉ କନିଅର ବଣରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆକାଶ ଓ ଉପତ୍ୟକା ମଝିରେ ଆମକୁ ଘୋଡେଇ ରହିଥିଲା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ତୁଷାର ଖଣ୍ଡ। ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ମୋର ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅପାର୍ଥିବ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ କେତେ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ କଣ ହବ? ମୋର ଧାରଣା ଠିକ ଥିଲା, ଯଦିଓ ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଜଣେ ନିରବତା ଆଉ ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରିପାରିବ। ଆମେ କର୍ମ ଆଉ ବିକ୍ଷୋଭ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ନିର୍ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁ ତେବେ ଆମର ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାସୀ ମାନେ ଏଇ ଭ୍ରମଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ପୃଥିବୀରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆଲପସ୍ ପର୍ବତମାଳାର କୌଣସି କୋଣ ବା ଉପତ୍ୟକା ନହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିବୁଜ କୋଠରୀରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହବ। ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର କଣ ଅବଦାନ? ଜୀବନରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ଗୋପନ ରହସ୍ୟ ଭାରତରେ ଅଛି କି?
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କଲେ ମନେ ହେବ ଏହା ବୋଧେ ବହୁତ ଧ୍ୱନି ସମ୍ବଳିତ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେତେକ ଉଦ୍ଭୁତ ଦାର୍ଶନିକ ଆଉ ଅନୁଶୋଚନାବିହୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକଙ୍କର ଏକ ମିଶ୍ରଣ। କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ ନ କରି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତରକୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବା ତେବେ ଜାଣିବା ଯେ ଅସାଧାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବାରେ ହିଁ ଭାରତ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ। ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ସର୍ବଦା ଏକ ମିଥ୍ୟାଚାର। ଏହା ସହିତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତୁଳନୀୟ ଯେ କେମିତି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ ନା ମେ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ଅତିଶୟ ଗରମ ଦେଶ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁ। ସେ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ବା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଯଦି ସାରା ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତା ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକାଧାରରେ ଥଣ୍ଡା ଉତ୍ତପ୍ତ ମରୁଭୂମିମୟ ଆର୍ଦ୍ର ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଓ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣର ଦେଶ। ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେପରି ତାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବି ନାହିଁ କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ରାଘିମା ବି ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନିଜ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଖୋଜି ପାଇବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଧାରଣ କରୁଛି। ତଥାକଥିତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି। ଭାରତୀୟ ମାନେ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଭାରତୀୟ ମାନେ କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମର କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ସେଠି ମୁସଲମାନ ରହିବେ, ନିଗ୍ରୋ ରହିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରହିବେ, ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାହା କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ବା ଭାରତର ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସନାତନୀ ଶାସ୍ତ୍ର। ସନାତନକୁ ଧର୍ମକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାସୀ ମନେ କରେ ଯେ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଠାରୁ ପୃଥକ କରେ। ମାନେ ଆମେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଏହା ଭାବୁ ଯେ ଗୋଟାଏ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି ପୃଥକ ଜଣା ପଡୁଥିବ, ଅଲଗା ହେଇଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳାକୃତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି। କେତେ ଗୁଡେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଚାର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୟାଥଲିକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ। ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମରୁ ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ପାଇହେବ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ କାହାକୁ ଘୃଣା କରେ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସେଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର, ଜଣେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ମହାସାଗର। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ନଈ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ପଛେ, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି, ଗୋଦାବରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଯେତେ ଯେତେ ନଦୀ ସବୁ ଅଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବହମାନ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମିଶନ୍ତି ସାଗରରେ, ମହାସାଗର ଭିତରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ହଜିଯାଏ। ସେଠି ଆଉ ଇଏ ତାପ୍ତି ନଦୀର ପାଣି, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପାଣି, ଇଏ କାଠଯୋଡିର ପାଣି, ଇଏ ମହାନଦୀର ପାଣି ବୋଲି କିଛି ନାମିତ ନଥାଏ। ତାହା କେବଳ ବିପୁଳତା ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଠି କୌଣସି ନାମକରଣ ଆଉ ରହେ ନା। ଠିକ ସେମିତି ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେଇଆ। ସେଠି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୈନ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏକା ଏକା ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖୋଲା ମନୋବାଦକୁ ସହିଷ୍ଣୁତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସହିଷ୍ଣୁତା ହେଉଛି ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏ ମନୋଭାବ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତିବାଚକ ବୁଝାବଣା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକାର ଆନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜର ଆନ୍ତର ଉନ୍ନତିର ମାନ ଆଉ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱର
ବା ଯେକୌଣସି ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଜଣେ କୁଶବିଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ବା ଭଲ ପାଇବେ ଏ କଥା କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଜଣେ ଭାରତୀୟକୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମନେଇବେ ଯେ ସିଏ କହୁଛି ଇଏ ହିଁ ଭଗବାନ, ଆଉ କେହି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜିର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ସବୁ ହେଇଛି, ଅମକ ବାବା ହଉଛନ୍ତି ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ଧର୍ମଗୁରୁ, ସେ ହିଁ ଆମର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମଥାନତ କରିପାରେ, ନିଜର ବିଶ୍ୱାସର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେପରି ସେ ସମ୍ମାନ କରେ, ଏ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସରେ, କାଳୀଙ୍କର ଭୟାବହତାରେ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଦିତ ହେଇଥିବା ନୃତ୍ୟଶୀଳ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭୟଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୟାଳୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ହସି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ କେବେ ହିଁ ଏପରି ହାସ୍ୟ ଦୀପକ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ହସି ପାରନ୍ତିନି ସେ କେବେ ହିଁ ଏଇଭଳି ଏକ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ ବିଶ୍ୱ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିବେ। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା, ସେ ଭୟଙ୍କର ହେଉ ଅବା ସୁନ୍ଦର ହେଉ। ଆମର ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଅତିରଞ୍ଜିତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ପୁନଶ୍ଚ ଅସଂଖ୍ୟ ଦେବତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ୱରେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ଗର୍ଭାଶୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କିଛିର ଗର୍ଭାଶୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ହଠାତ୍ ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆରୋହଣର କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ରହିଛି। ମନେ କରାଯାଉ ଜଣେ ପାଣିକି ଚଳେ ପାଣି ଧରିକିରି କହିବ ୱାଟର, ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଜଳ, ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଜଲ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭାଷାରେ ବି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ସେଇ ଜଳ ନା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଧର୍ମ ହଉଛି ତାହା ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ କୁହେ ସବୁ ହିଁ ଏକ, ତା ପାଖରେ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲଳିତାର ନିରୀହ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ଫୁଲ ଧୂପ ଉପହାର ଦିଏ, ସେ ହୁଏତ ସନାତନୀ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ହୃଦୟରେ ନିରବତାରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆକୃତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନିରାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ମୋର ପଥୁକି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଏ କଥା ଯୋଗୀରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ ଯେ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉ କି 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବି ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ନିଜର ମତକୁ ଜାହିର କରି ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା କଲେ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ହେତୁ ହିଁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ବୁଲାଉଥିବା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆଉ ସବୁ କିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା। ସମ୍ଭବତଃ ଏ ଭୁଲ ବଶତଃ ଆମେ ଏକତ୍ୱ ଆଉ ଏକ ରୂପତାକୁ ସମାନ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱ ଉତ୍ତରଣ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ନିଜର ପ୍ରକୃତିର ଉନ୍ନତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜସ୍ୱ ଯୋଗ ପଥରେ ହିଁ ଗତି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହେବ। କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ଚରମ ଆଉ ପରମ ଧର୍ମ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ସବୁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଅଛି। ଆପଣ କହିଲେ ଦେଖି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ କୋଉ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଅଛି? ଏଠି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ନିଜସ୍ୱ, ମାନେ ସେ ନିଜେ ଉତ୍ଥିତ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ହବ, ତାହା ହିଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ କିଏ କୋଉ ବାଗରେ ଡାକିବ, କୋଉ ଧାରାରେ ଡାକିବ, ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବି ନାହିଁ।
ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଡାକିବ, ସିଏ ତା ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଡାକିବ, କିନ୍ତୁ ଡାକିବା ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଙ୍କୁ, ସେଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଯିଏ ଏ ସାରା ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ ଗଛରେ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟେ ନା, ପବନ ଟିକିଏ ବହେ ନା, ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହିଁ ଯିଏ ଯୋଉ ନାଁରେ ଡାକୁଛି ତାକୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କେବେ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ନା ଯେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯଦି ଏକ ନିହାତି ଶିଶୁ ସୁଲଭ। କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ତମେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ କି, କାରଣ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର, ଭାରତର ମାଟି ପାଣି ପବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ଫୁଲରେ ଅନୁଭବ କରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ସେ ଜଳରେ ଅନୁଭବ କରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ସେ ପଥର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯଦି ତୁମେ ଏଇପରି କରିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ପାଇବ। ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କରିବ ତେବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଫଳ ପାଇବ। ବିଗତ 2 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଡ଼ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ଯେପରି ଆମର ସମସ୍ତ ନିଶ୍ଚୟତା, ପ୍ରତିଭା, ଦକ୍ଷତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ, ଭାରତୀୟମାନେ ସମାନ ପରିମାଣର ନିଶ୍ଚୟତା ସହିତ ତାହା କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସୀ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତର୍ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ବିଗତ 5 ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହସ୍ୟଗଚ୍ଛିତ ହେଇକରି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ସତ୍ ହେଉ ତେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ଆମର ଆନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ, ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ସବୁକିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଠଚକ୍ରରେ ବସୁଛେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ସବୁ ପାଠ କରୁଛେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମା ବହିଟି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ମା ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ, ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧି ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଯାବତ୍ ଏତିକି ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଉମାନେ ଗୁଣୀ, ଯୋଉମାନେ ବିଜ୍ଞ, ସେମାନେ କେବେ ବି ନିଜକୁ କହିବେନି ମୁଁ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବୋଲି। କୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ନିଜକୁ ବିଜ୍ଞ? ଯୋଉମାନେ ମୂର୍ଖ ସେଇମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବିଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜ୍ଞ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନମ୍ର, ଧୀର, ସ୍ଥିର। କାରଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିଜିକ୍ସରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ ପାଇଁ ଯେପରି ଅନେକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତିକର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡେ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏଇ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସମାଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସବୁକିଛି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଯେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଜଗତକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରନ୍ତୁ ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୀର୍ଘ ପଥ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ କୁହେ ତୁମେ ଏ କାମ କରିଦିଅ, ତମର ଏଇଆ ହେଇଯିବ, ଆମେ ସେ କଥା କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଥରେ ମନୋଜ ଦାସ କିଛି ମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଭା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସେ ମଞ୍ଚରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲେ, ସରିଗଲା ସଭା, ସେତେବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, ସାର୍ ମୋର ଏବେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ମୁଁ ତ ମାନେ ଦୀର୍ଘ 32-33 ବର୍ଷ କାଳ ସରକାରୀ
ଦପ୍ତରରେ କାମ କଲି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଚାପରେ କାମ କରିଛି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଜୀବନଟାକୁ କେମିତି ନିର୍ବାହ କରିବି? ମନୁ ଦାସଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି ଭାରି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା ଆଉ କଷ୍ଟଦାୟକ ମଧ୍ୟ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବି ତମେ ସେଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଏଇ କାମଟା କର ଭଲ ହବ, ତମେ ସେଇ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଚାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛ। କେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲ, ସେମାନଙ୍କ ଚାପରେ, କେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ, ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିଲ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଚାପ ଆସିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିତେଇଲ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାପ ରହିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ଯୋଗଦେଲ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଲ, ଚାକିରି କଲ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଚାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଏବେ ଆପଣ ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ଏବେ ଆଉ କାହା ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ମୋର କୋଉ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଯାହା ଉତ୍ତର ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବିକ ଏ କଥାଟା କହିଦେବାଟା ତ ସହଜ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ନିଜକୁ ପଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖା ଶିକ୍ଷା କଥା, ଅମକ କଲାଣି ମୁଁ ସେୟା କରିବି, ତା ନୁହଁ। ଜଣେ ସାଧକଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଣେ ଆବିଷ୍କାରକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରକୁ ପଚାର, ନିଜକୁ ପଚାର, ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଆସିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତୁମ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ଉଚିତ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ବିତେଇ ପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ତାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ତାର କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସାରି କଲମ୍ବସ୍ ପାଲୋସ୍ ଛାଡି ନଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ସରଳ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାସୀ ଦୁଇଟି ମିଥ୍ୟାଚାରର କବଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଗୁରୁତର ମିଥ୍ୟାଚାର, ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ କେତୋଟି ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଅନ୍ୟଟି ସେଭଳି ଗୁରୁତର ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ସାଧକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟାଚାର। ଯାହା କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ 1914ରେ ମା ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଭାରତ ଗୋଟେ ଇଟା ମାଟି ବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ଘେରା ଭୂଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ସେ କଥା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଆର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ସେ କଥା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗୀରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବାୟୁରେ ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର। କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାହା ଦିନେ ସେଇ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହବ। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବି ନେଇଛୁ ଏଇ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଆମେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭାବିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେ କଥା ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଭାରତୀୟ ମାନେ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି, ଏତେ ଅନଗ୍ରସର କାହିଁକି?
तार कारण होउची सेई प्रयोगवादी आध्यात्मिकतार अभाव। आमे सत्य को बही रे खोजु सत बा बही रे पढुचु सत, किंतु सत्य बही भितर न थाए। सत्य थाए जीवन रे, सत्य थाए कार्य रे, सत्य थाए प्रयोग रे। आमे ताकू ही करिया दरकार। तो आध्यात्मिकता से पुस्तक भितर रही जाइछि। जो कथा श्रीअरविंद कहउछन्ति जे जो प्रयोगवादी आध्यात्मिकतार जो मौलिक शिक्षा हमर अभाव, जोथि पई आमे सब क्षेत्र रे दारिद्रतार शिकार हेचु। तेणु से प्रयोगवादी आध्यात्मिकता र प्रथम शुभारंभ करथिले श्री अरविंद। जो भारत को से आदौ जानी नथिले, सेठारे की प्रकार मनुष्य को की प्रकार मनुष्य की प्रकार मानविक उपादान से देखि पारथिले। जो भारत को से आदौ जानी नथिले, सेठारे से की प्रकार मनुष्य को की प्रकार मानविक उपादान को देखि पारथिले। भारतीय मानकर जो अस्वाभाविक जाकजक पूर्ण अद्भुत आचार विचार गुड़िक टूरिस्ट मान को आमोदित करे, ताहाको बाद देले आउ जहा रहे ताहा किछिटा रहस्यमय। भारतीय मानकर जो हमर पारिवारिक जीवन पाश्चात्य देशर लोक माननकु आकर्षण करे। एठी माने पुओटीए झीटी को विवाह हेले से तार स्त्री हुए, सारा जीवन उभय उभयंकर निर्भरशील ही रुहंती, उभय उभय को सम्मान दियंती। तेणु सेमानक भितर जो बुझाबणा, जणे रागीगला बेले आउ जणे नरम हो जाए बा आउ जणे चुप हो जाए, आउ जणे रागीगला बेले से ताकू बुझेई दिए। यही जो प्रकार माने आम भितर जो हार्मोनी मेंटेन अच्छी संगतिपूर्ण जीवन, आम जो भारतीय मान जो पारिवारिक जीवन, से पारिवारिक जीवन पाश्चात्य देश मान को भारी आकृष्ट करे। तेणु यहीटा आम से मूल संस्कृति आसी जोठी संगति नहीं ताहा मिथ्या, जोठी संगति अच्छी ताहा ही सत्य। बेले बेले कौन हुए ना सत्यटा गोटे गोटे लोक आछन्ति एमती कथा कहती, से कथा कहला बेले से कथा आरंभ कला बेले मध्य हैचय सृष्टि हो जाए। आउ किछि किछि कथा अछि कहले मध्य प्रभाव पड़े ना। तेणु आमे सत भली लागुथिबा किछि मिथ्या को सत बोली ग्रहण करू, किछि सत बोली सत होइकि आसीथिबा मिथ्या गुडी को मध्य आमे मिथ्या बोली कहि दउ। तेणु हमर चिन्हिबारे बा दूरदृष्टि हमर बहुत कम। तेणु भारतीय मान को भद्र स्वप्न विलासी पृथ्वी प्रति अनासक्त बोली कहवा द्वारा आमे केवल परिणाम की कहूचे, किंतु तार कारण कहूनु। रहस्यमय होउची सेइथि पे ठीक शब्द, कारण सामान्यतम चिंता बा विश्वास न करी मध्य भारतीय माने सेमानंकर स्थूल उपादान रे अन्यान्य अदृश्य जगतर गभीरता भितर को प्रवेश करि पारंती। सेमाने केवल यही दृश्य जगत रे वास करंती नहीं, सेमानंकर ठारे एई भिन्न जगत गुड़िक निरंतर ऊपर उठी आसंती। श्री अरविंदଙ୍କ भाषारे सामान्य स्पर्श रे मध्य आवरण उन्मोचित हुए, सामान्य स्पर्श रे मध्य आवरण उन्मोचित हुए। ये जो जड़ जगत जहाँ आम मानक निमंते संपूर्ण सत्य अपरिवर्तनीय अनन्य, ताहा सेमानंक निमंते अन्यान्य सबु जगत भितर जीवन धारण गोटे स्थान, अन्यान्य समस्त स्थिति मध्यरु गोटे स्थितिर आकार मात्र। मोट उपरे कहिबाकू गले सेमानक पई ए जगतटी होउची गोटे छोट विशृंखलित अस्थिर यंत्रणादायक स्थान, जहा कि अनाविष्कृत अनेक जगत पछरे रहिथिबा महादेश सकलंकर सीमा रेखा उपरे अवस्थित। अन्य देशवासी आ भारतीय मानक मध्य थिबा ए जो गुरुत्वपूर्ण पार्थक्य सेमानक कलारे भल भाव में प्रकाशित होइछि, जेपरि हेइछि इजिप्टियन मानकर आर्ट रे, सेंट्रल अमेरिकार आर्ट रे मध्य ताही होइछि बोली आमे धरि नेइछु। आमे जदि हमर आलोकित उन्मुक्त चर्च गुडी को पछरे छाड़ी मनुष्य मध्य रे भागवत चिंताधारार एक बीज स्वरूप
ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧାରୋହଣ କରୁ ହଠାତ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ନିରବତା ଭିତରେ ସେକ୍ସ ମେଟ୍ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିର କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଖ ବା ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ତେବେ ଆମେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଆୟତନ ବା ଭିନ୍ନ କିଛି, ଯାହା ଆମକୁ କିଛିଟା ସ୍ତମ୍ଭିତ ନିର୍ବାକ କରିଦିଏ। କାରଣ ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଳାରେ ଏପରି କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ରହସ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଲାଗି ତାହା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚାରିଦିଗ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୋପନୀୟତା ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଳା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଳାର ତୁଳନା କରୁନି, ଯାହାକି ଅବାନ୍ତର। ମୁଁ କେବଳ ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟାଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତର ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତା ପରି ଗୌରବମୟ ମାର୍ଜିତ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ମାନବ ଜୀବନର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଛନ୍ଦ ସକଳକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକଥା କେମିତି ଆମ ମନରେ ଉଦୟ ହେଉନାହିଁ ଯେ ଏସବୁ କେବଳ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ମାନସିକ ବିକୃତି ହେଇଥାଇପାରେ। କାରଣ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ବିକୃତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ କଥା ସତ ଯେ ରହସ୍ୟର ଯୁଗ ଅନେକ ପଛରେ ରହିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ କାର୍ଟେସୀୟ ଓ ଋତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତଥାପି କିଛି ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଛି କେଉଁଠାରେ। ବୋଧହୁଏ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ହେଇପାରିବ, ଯିଏକି ଅକସ୍ମାତ ଦିନେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଅଭାବକୁ ତାର ବିଜ୍ଞାନ, ତାର ଗିର୍ଜା ସବୁ, ତାର ଆଡମ୍ବର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସବୁ କେବେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ମୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରହସ୍ୟରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଶାସ୍ତି କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବ ଯେ ଯଦି ଏକଥା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ରକ୍ତ ମାଂସରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିବେ। ଆମେ ଯଦି ଧରି ନେବା ଯେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ତାହା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାରିକ ସମାଧାନ ଦେବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହତାଶ ହେବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିସ୍ମୃତି, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରୟୋଗମୂଳକ ଜ୍ଞାନକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରତର ସବୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାର କିଛି ନଥିଲା, ତା ନୁହେଁ। ତଥାକଥିତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଯେକୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ପୃହାରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲା ଭଳି କିଛି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛିକୁ ବ୍ୟାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ, ଅସୀମ ବ୍ୟାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ହିଁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେମାନେ ଯାହାକୁ ଚରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସାଧାରଣତଃ ସତ୍ୟର ଆଂଶିକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ସ୍ଥାନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥାନ ବା ସତ୍ତା ଯେତେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉନା କାହିଁକି, କୌଣସି ଠାରେ ତାହା ରହିପାରିବନି। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଅସୀମ, ଏହା ସର୍ବଦା ଅଗ୍ରଗାମୀ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ସୀମାବଦ୍ଧତାରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହଁ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ, ଅଗ୍ରଗାମୀ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଉପରକୁ ଅଶେଷ ଭାର ଉଠେଇ ନିଏ। ସେ ତାର ଅତୀତରୁ କୌଣସି କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଆଦୌ ଚାହେଁ ନା। ତେଣୁ ଅନେକ ନିରର୍ଥକ ଭାର ତଳେ ମଣିଷ ପେଶୀ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁ ଯେ ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅତୀତକୁ ମୁଠେଇ ଧରି ବସିବା, ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଆସୁଛି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ କିପରି ଯିବା ବା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ତେଣୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଅତୀତରୁ କୌଣସି କଥାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଦୌ ଚାହାନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଅନେକ ନିରର୍ଥକର ଭାରତରେ ସେ ପେଶୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପଥରେ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜଣେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାର, ମାତ୍ର ସେ ଅଂଶକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିବା ପରେ ସେ ପଥ ଆଉ ସେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ।
ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଏହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରୁନୁ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମା ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ହିଁ ଅସର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଗୁରୁ ନୁହଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସଲ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କର। ସେଇ ଆବିଷ୍କାରର ବାଟ ସେ ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେକୁ ଆବିଷ୍କାର ନ କରି ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପଛରେ ଗୋଡେଇଛୁ। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରା ପଥରେ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜଣେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାର, ମାତ୍ର ସେ ଅଂଶକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ପଥ ଆଉ ସେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ପାଠ ପଢିଲି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲି। ମୁଁ ଯଦି ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ପଢି ପଢିକା ଗଲି, ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥକୁ ଗଲି, ପଞ୍ଚମକୁ ଗଲି, ଷଷ୍ଠକୁ ଗଲି, ଏମିତି ହେଇକିରି ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଲି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନାଇଁ ମୁଁ ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ସାର୍ ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସାର୍ ଭଲ, ଏ ମାଧ୍ୟମିକ ସାର୍ ଭଲ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ଚିହ୍ନିନି, ଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିନି, ସେ ସାର୍ ମୋର କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯାଏ ତମକୁ ନେଇପାରିଲେ ସେଇ ଯାଏ ନେଲେ। ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏମାନେ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ତମେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିବ ନାଇଁ ମୋର ସେଇ ମାଇନର ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଭଲ ଥିଲେ, ଏ ହାଇସ୍କୁଲ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହାକୁ, ଚିହ୍ନିନି କାହାକୁ, ସେ ମତେ କଣ କହିବେ, ନାଇଁ ମୋର ସିଏ ଭଲ, ଆପଣ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିବେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପଛରେ ହିଁ ଗୋଡେଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲୁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନ ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପୂଜା କରେ, ଫୁଲ ଧୂପ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ନିଜକୁ ମୁଁ ବଦଳେଇ ଦେବି, ନିଜ ଚେତନାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବି, ସେତେବେଳେ ସେ ଫୁଲ ଧୂପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବନି, ସେ ନିଜେ ଫୁଲ ହେଇଯିବ, ନିଜେ ଧୂପ ହେଇଯିବ, ନିଜେ ଫୁଲ ହେଇ ନିବେଦିତ ହେଇଯିବ, ଧୂପ ହେଇ ଜଳି ଜଳି ଚାରିଆଡକୁ ମହକେଇ ଦବ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ପଥରେ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜଣେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାର, ମାତ୍ର ସେଇ ଅଂଶକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ପଥ ଆଉ ସେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକକୁ ଛାଡି ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଏକଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଆବୋରିକି ଧରନ୍ତି, ତାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ତୁମକୁ କଣ କରେ ନା ଚାପି ଦିଏ, ତୁମର ଗତିକୁ ଶିଥିଳ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଅ ତାକୁ ଖସେଇ ଦିଅ, ତାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଦିଅ, ତମେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ସନାତନ ଧର୍ମ ରହିଛି, ତାହା ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଅଗ୍ରଗାମୀ। ଯଦି ଭାରତ ଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଜାଗତିକ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ନିଜର ଗୃହୀତ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ଶାଶ୍ୱତ ଧ୍ୱଂସକାରୀ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ସହ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଏ ଦେଶକୁ ଆବୃତ କରି ଧରିଛି, ତାହା ନିମନ୍ତେ ଏ ଦେଶକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଛି, ଗୋଟାଏ ମାନବିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ମାନବିକ କାରଣ ଏଇ ଦେଶବାସୀ ପରପାରର ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏମାନେ ଏପରି ଗୋଟେ ମହାଜାଗତିକ ଲୀଳା ବିଷୟରେ, ଆନ୍ତର ଜଗତର ଭିନ୍ନ ଆୟତନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଏଇ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର, ଯାହା କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲାଭ କରି ପୁଣି ମିଳେଇଯାଏ। ଏହି ସବୁର ଉପଲବ୍ଧିର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ଜଡ଼ତା, ଉଦାସୀନତା, ଉନ୍ନତି ବିମୁଖତା, ବୈରାଗ୍ୟ ଏସବୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ମୁଖାଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁତର, କାରଣ ଆମର ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନାଟି ପାଇଁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେଇ ବିଶାଳତା ଭିତରେ ଆମର ପୃଥିବୀଟିର ଭାଗ୍ୟ ସୌରଜଗତର କୌଣସି ଗୋଟେ କୋଣରେ ହଜିଯାଏ, ସତେକି କେଉଁ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଏ। ମାୟାବାଦ, ସମାଧି, ଯୋଗୀର ନିମିଳିତ ଚକ୍ଷୁ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବେଳେ ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଧର୍ମପରାୟଣ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟି ପଥରେ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟର ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ତେବେ ଯାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମାନଙ୍କୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ତା ପରଠାରୁ ଆଲୋଚନା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।